This conference will now be recorded. Copy, go to here, Visual Studio Code. Okay, just we need to use git clone your URL. Okay, it will automatically clone your application to this directory. Under user Teshwara directory. Okay, now go to C users Teshwara and the code application name is Ola. Yeah, Ola. Okay, now let me add the new code where I downloaded yesterday code, like downloads, right? Let's see. Downloads. Yesterday I have downloaded one project. Okay, I think that project name is I think DevOps Mahi. I think I didn't extract it. Okay, let me extract that. Okay. Okay, this is my code. Just copying all the code. Going back to my Ola folder, which is I cloned just now. Just copy. Yes. Yeah. Skip for this file. Okay. Just have copied like which just now I cloned Ola, right? Just I copied all the required stuff. Just what I'm going to do is just one thing in the command like git add dot git add dot okay. Okay. Is there Ola? Yes. Ola cd and yes git add dot yes, it's added the directory. Yes, now we need to use git commit -m. This is my new code. Okay, double quotes. Yes, you can use git status. Okay, is there any changes available? You can able, yeah, these many changes available. Git status means it will give the status of how many files you are modified. Okay, that will be there. Git log also will be there. You can check get log. Git log means when you logged into this folder, you can able to see from 08 just 08/08/2021. Yeah, in the Wednesday May you logged in. Okay, then git push. Everything is up to date. Everything is up to date around the repository. Where is that? Go to GitHub repository, just refresh. Everything is telling up to date. Okay. Is this up to date? Git diff. No, there is no difference at all. What happened? Git. Let's see. No, nothing is there. Git. I'll do one thing. Instead of that, I'll modify dummy. Okay, let me close this. Save. Git add. Yes. Okay. Git commit message. Yeah. Okay. Okay. Git config global we need to set the username ఏంటి మనం మాట్లాడుతుంది user dot email double quotes లో మనం వాడుతున్న ఈమెయిల్ వచ్చేసి ఉదయ్ రైట్ బికాజ్ that is okay It's Uday Kiran Raju Naingam.
Yes, we need to use this. Okay. Double quotes. Okay. Try to have a good comment. Yes. Git. Yes. Yeah. Now you can go to Azure GitHub. You can refresh this repository. You're able to see all the files available here. Okay. If you want to create a new branch here, okay. Previously in Azure DevOps, okay, Azure DevOps, in the right side itself, there is option called create new branch, right? In the blades, there is an option called branch. If you click on branch, right side, new branch will be there. Here, if you want to create a new branch, you need to write here, like Uday. Suppose I want to create a develop branch, okay? You can click on this and create this one, okay? Click on this, it will create a new branch with the name called develop, okay? That main branch is there, develop branch is there, okay? And also here, once the branch got created, right, we have a branching policies. Go to account and go to settings, okay? A particular branch look at the same Azure DevOps logo go branches settings look at you will get the branching policies, okay? Here, go to here branches. Default branch. If I want to change my default branch from main branch to develop branch, you need to click on this pencil. You can change this default branch to develop. Instead of mint, you need to write develop. Okay. Develop branch మనం రాసింది ఏం రాసాం? Rename main to, okay, that's it. You can rename main to main, okay. Rename కాదు, I want to change the default branch, okay. I want to main to develop branch, sorry. I want to main this, update this develop branch to, sorry, main branch to develop branch. Here is the, yes, I understood. I can able to change my default branch. Now the default branch got updated. Here this pencil button will help us for renaming this branch. I don't want to rename, I want to change the default branch basically, okay. That is where you can change the default branch, okay. What is the use of default branch? Whenever you want to clone, right, if you are forgot to give in the branch, by default it will take the default branch, okay. Git clone command use చేసినప్పుడు -b and mention చేయకపోతే it will download the default branch code to local, okay. Here go to options, first one by one. You can able to rename your repository name. You want to create a temporary repository for backup, you can create. That's it, no need to do anything else here. Okay, project name, that's it. Major options, yeah, this is not required, okay. Options is nothing more than this. Manage access is very important. Manage access means if you want to add the user, right, if you want to create the user, okay, create the user, right, you need to go to manage access. You need to invite the team array people. You can click on this. You can use Uday email ID or some other person email ID, Mahendra email ID, or like Naveen email ID, or whomever you want to invite to your project. You can able to, means if you are inviting the user in the project level, he cannot able to see other projects. You are inviting in the Ola project. In real time also, if you want to provide the access, you need to ask the user which project he requires. Okay, because he cannot be the admin for my GitHub, because admin means he have a full rights to see all the projects. That's why we need to understand while creating the access which repository we need to provide the access. That's why I have selected Ola repository. Inside the Ola repository we have an option called settings. Go to manage access, then we need to invite the user. Remember, if you are unable to see this option, means setting up అంటే ఏంటి మన real time project లో if you are unable to see this settings option, right, you are not the admin access. You don't have a admin rights to this repository because you cannot able to provide the access. Maybe you can log in with service account which have the admin access. You can log in with service account. You can add the user based on the service account, because if you are unable to see the settings option, don't worry, you don't have the rights to provide the access to others, okay. Watch, you are able to watch, right? Watch means you are able to put your eye on this repository or project. Means anybody is updated, anybody raise the pull request, anybody raise the approve the pull request, anybody raise the merge request,
everything will be tracking under, everything will be tracked. And a updates you will get notified, and you need to click on this watch. Okay, all activities, ignore our custom activities, preparing and mention, only receive the notification from the repository when the participating are mentioned. అంటే ఏంటి, whenever you updated all the activities, అంటే ఏంటి, ఎవరైనా ఏదైనా అప్డేట్స్ చేసినప్పుడు, మాడిఫికేషన్ చేసినప్పుడు, పుల్ రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్ గా నీకు ఒక అలర్ట్ నోటిఫికేషన్ రావాలి అంటే you need to be watched. Okay, remember. Okay, and also there is an option called security and analysis. This is will help us for who is doing what. And you can able to configure the alerts. Basically you can configure the alerts for receiving the alerts for any vulnerabilities, any dependencies, any upgrades out there. You can able to track. And it's related for SonarQube. అంటే SonarQube ఎప్పుడైతే నీ బిల్డ్ పైప్ లైన్ రన్ అవుతుందో ఆ vulnerabilities అన్ని if you want to track it, right, you can need to enable this all the three options. Whenever you find something in a vulnerability inside your pipeline, those will be tracked under security and analysis. Basically SonarQube is used for finding vulnerabilities, any dependency missed, or any duplicate issues, any security hacking will be, security hotspot will be there, major issues unnaya, minor issues unnaya, ivanni identify cheyali. We will integrate using SonarQube basically. Now that's why the SonarQube will help us to understand. Okay, then we have an option called branches. Branches lo different types of branches ఉంటాయి. You can able to change your default branch, you can able to set your default branch from main to develop. Just now we have seen. Okay, now if you want to set some branching protection rules, I told you, right, branching protection rules అంటే ఏంటి, minimum number of reviewers ఉండాలి, minimum comment resolution ఉండాలి, వర్క్ ఐటమ్ ట్యాగ్ అయి ఉండాలి, లేకపోతే అప్రూవర్స్ ఉండాలి, ఇవన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. Branch protection rules, because we are using a basic one, right, free trial means with zero cost we are paying it. If you want to see these type of rules, we need to upgrade our plan to enterprise or standard. Likewise we need to upgrade, then we need to upgrade your protection rules from pay monthly or pay yearly. Okay, due today is $4. Okay, monthly total length of $4. Okay, you can pay whenever you upgraded this, right? Okay, GitHub team, there is a two options. GitHub team means nothing but $4. You are going to get these many benefits. See, only 2 GB storage ఉంటుంది, only 3000 minutes GitHub actions ఉంటాయి. only అంటే actions అంటే ఏంటి, CI, CD, CT అలాంటి పర్ఫామ్ చేయాలి అనుకుంటే that will be comes under GitHub actions. అంటే whenever you build right, it will take some time. Deployment it will take some, it will calculate it only for 3000 minutes. Okay, 3000 minutes. Okay, this is standard support. And repository insights, private repos, you can able to manage multiple PRSA and private repositories. You can create multiple repositories. Alage, if I am going for GitHub Enterprise, this basic, this advanced. GitHub Enterprise look ante idi SAML authentication. SAML ante service account based authentication, oka type of authentication you can do. Enterprise support untadi. Enterprise support ante you have any challenges, issues you are facing, you will reach out back to your GitHub account. అడ్వాన్స్ రైటింగ్ ఉంటుంది, 99 SLA టైం అంటే ఇమీడియట్ గా నువ్వు ఎప్పుడైతే సపోర్ట్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేసావో ఇమీడియట్ గా రెజల్యూషన్ ఉంటుంది. 50,000 యూనిట్స్ ఉంటాయి, 50 GB స్టోరేజ్ ఫర్ ద ప్యాకేజ్. ఓకే ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డిఫరెన్సెస్ యూ కెన్ సబ్మిట్, యూ కెన్ అప్గ్రేడ్. దానివల్ల యూజ్ ఏంటి, వెన్ ఎవర్ యూ చేంజింగ్ యువర్ కరెంట్లీ వీఆర్ ఇన్ ఫ్రీ ప్లాన్, then we have a GitHub team. Okay, then the GitHub Enterprise, you can pay yearly you are paying for 48 hours. If you are going for this one, again if you are going for this one, yearly you are paying $252. Okay, now okay, now these are the branch protection policies. ఈ ప్రొటెక్షన్ పాలసీస్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం, గుర్తున్నాయా? ఎక్కడున్న ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంటాయి చెప్పగలరా ఎవరన్నా? ఈ బ్రాంచ్ ప్రొటెక్షన్ రూల్స్ చూసామా అసలు? బ్రాంచ్ ప్రొటెక్షన్ రూల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆప్స్ లోపల మనం చూసాం సార్. రిపోర్ట్స్ లో అండర్ బ్రాంచెస్ లో ఆ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ లోకి వెళ్ళి 3 డాట్స్ ఉంటాయి. ఆ 3 డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు దెర్ ఇస్ బాటమ్ లోకి వెళ్తే బ్రాంచ్ పాలసీస్ అని ఉంటాయి. ఓకే, సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా అంతే, అయ్యే పాలసీస్ ఉంటాయి. ఎవరు మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ రివ్యూవర్స్ ఉండాలి, కమెంట్ రెజల్యూషన్ ఉండాలి, బిల్డ్ అప్రూవ్ చేసేది ఎవరు, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేస్తారు అంతే.
సేమ్ A to Z అక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా అంతే సేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వెబ్ హుక్స్. వెబ్ హుక్స్ విన్నామా మనం ఎట్లా Azure DevOps లో విన్నామా? సర్వీస్ హుక్స్ టైప్ విన్నాం సార్, వెబ్ హుక్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ, సర్వీస్ హుక్ ని Azure DevOps లో సర్వీస్ హుక్ అంటారు, గిట్హబ్ లో దాన్ని ఏమంటారంటే వెబ్ హుక్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ సర్వీస్ హుక్? చెప్పగలరా ఎవరన్నా? సర్వీస్ హుక్ అంటే ఏంటి? వేరే అదర్ సర్వీస్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి. ఎవరైనా Azure రిపోర్ట్స్ లో ఎవరైనా కమిట్ చేశారు, అంటే పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఆ పైప్ లైన్ అనేది నీకు జెన్కిన్స్ లో ఉంది, బట్ Azure రిపోర్ట్స్ లో నీ కోడ్ ఉంది. ఎప్పుడైతే Azure రిపోర్ట్స్ లో కోడ్ అప్డేట్ అయినా, పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ అయినా, పుల్ రిక్వెస్ట్ అప్రూవ్ అయినా, ఇమ్మీడియట్ గా ఆ యాక్షన్ ఇంకొక సర్వీస్ కి పంపించాలి అంటే we will configure service hook in Azure DevOps. సేమ్ థింగ్ ఇన్ సేమ్ ఆప్షన్ లైక్ గిట్హబ్ లో ఎవరైనా పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేసినప్పుడు కానీ, లేకపోతే పుల్ రిక్వెస్ట్ అప్రూవ్ చేసినప్పుడు కానీ, లేకపోతే మెచ్ పుష్ చేసినప్పుడు కానీ, ఈ యాక్షన్స్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్ గా జెన్కిన్స్ కావచ్చు, అదర్ పైప్ లైన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో మార్కెట్ లో టూల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో CI టూల్స్, అవి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అంటే వి విల్ కాన్ఫిగర్ వెబ్ హుక్. అంటే వెబ్ హుక్ అంటే ఏంటి? ఏదో అప్డేట్ జరిగింది గిట్హబ్ లో, ఆ యాక్షన్ నుంచి ఇంకో యాక్షన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? యాడ్ వెబ్ హుక్స్ అని చెప్పేసి అక్కడ సేమ్ ఉంటే Azure DevOps లో కూడా చూసాం ఇది. అక్కడ ఏ URL అయితే నువ్వు రన్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ URL, అంటే ఏ URL, ప్రతి జాబ్ కు ఒక URL ఉంటుంది. జెన్కిన్స్ లో జెన్కిన్స్ జాబ్ కు ఒక URL ఉంటుంది, దానికి ఒక పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. బై యూజింగ్ దిస్ URL, by using this password, it will trigger that pipeline automatically. ఇప్పుడు గిట్హబ్ లోకి కోడ్ అప్డేట్ జరిగినప్పుడు కానీ, పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ అయినప్పుడు కానీ, పుల్ రిక్వెస్ట్ అప్రూవ్ అయినప్పుడు కానీ, ఇప్పుడు పుష్ ఈవెంట్. పుష్ అంటే ఏంటి? మాక్సిమం టార్గెట్ బ్రాంచ్ అప్డేట్ అయినప్పుడు. టార్గెట్ బ్రాంచ్ ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది? రివ్యూవర్ పుల్ రిక్వెస్ట్ ని అప్రూవ్ అని కంప్లీట్ చేసినప్పుడే పుష్ ఈవెంట్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు టార్గెట్ బ్రాంచ్. ఓకే, you can just add it ante. You need to check active, otherwise it will no usage. Okay, we will see Jenkins వచ్చినప్పుడు I will show you where the URL ఎక్కడ ఉంటుంది, ఏ సీక్రెట్ కీ ఎక్కడ ఉంటుంది అని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్స్ అంటే మీకు తెలుసు, మన Azure DevOps లో కూడా చూసాం నోటిఫికేషన్స్. బిల్ సక్సెస్ అయినప్పుడు, బిల్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు, రిలీజ్ పాస్ అయినప్పుడు, ఫెయిల్ అయినప్పుడు, పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ అయినప్పుడు, అప్రూవ్ అయినప్పుడు, కమెంట్స్, పుల్ రిక్వెస్ట్ ఏదైనా కమెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా దోస్ టైప్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్స్ నువ్వు ఎవరికైతే పంపించాలనుకుంటున్నావో వాళ్ళ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ యాడ్ చేసి జస్ట్ యాక్టివ్ అంటే ఎవరైతే అంటే కామా పెట్టచ్చు. ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చారు కదా చూసారా, ఫస్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి స్పేస్, సెకండ్ ఈమెయిల్ ఐడి స్పేస్, థర్డ్ ఈమెయిల్, అట్లా యూ కెన్ యూజ్ మల్టిపుల్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఆర్ గ్రూప్స్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సెండ్ ఏ నోటిఫికేషన్. అంటే పుష్ ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తాయి? పుష్ ఈవెంట్ అంటే పైప్ లైన్ ఈమెయిల్ అడ్రస్, వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ట్రిగ్గర్ ఏ పైప్ లైన్, పుష్ ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు ఆ పైప్ లైన్ రన్ అవ్వగానే ఇమీడియట్ గా రన్ అవ్వాలంటే విల్ యూజ్ దిస్ నోటిఫికేషన్స్. Okay, most of the real-time scenarios notification will help us for sending a email notification for the users. The pipeline got triggered. Okay, those annappudu will configure notifications. Integrations ante manaku telusu enti GitHub ni other GitHub other third party components than integrate cheyali anukunnappudu like ఇక్కడ చూడ GitHub app agreement extend your workflows అంటే GitHub నుంచి other వర్క్ ఫ్లోస్ కి GitHub విత్ కమర్షియల్ కానీ, ఓపెన్ సోర్స్ తో కానీ, హోమ్ గ్రౌండ్ టూల్స్ లో కానీ, అదర్ టూల్స్ తో కానీ నువ్వు ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఫ్రీ ట్రయల్ వాడుతున్నాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏం కనిపించట్లా. ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ పెయిడ్ ట్రయల్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ ఆప్షన్ కాల్డ్ మార్కెట్. యూ కెన్ గో టు క్లిక్ ఆన్ మార్కెట్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద లైక్ టూల్స్ అంటే ఓపెన్ సోర్స్ టూల్స్ కావచ్చు, హోమ్ గ్రౌండ్ టూల్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ మీకు కనిపిస్తాయి ఇక్కడ. Based on that, you can add those tools to your GitHub and you can integrate via GitHub Actions. Same thing, Azure DevOps lo kuda market post poinappudu you have some extensions add chesukochu. Alage GitHub lo kuda you can integrate with Jenkins kaavachu, lekapothe Octopus kaavachu, ante some other GitHub own tools kaavachu, integrate chesukochu. Integrate cheskunnappudu it will call inside your pipeline to use and do some activities. Ante dani kosam you will use GitHub Enterprise tools. Okay, ఇప్పుడు ఇక ఈ మిగిలిన ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ 4 ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ 4 ఆప్షన్స్ మనకి ఎప్పుడు ఉపయోగపడతాయి? ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పింది ఓన్లీ ఫర్ వర్షన్ కంట్రోల్.
ఓకే, వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్ కాకుండా గిట్ హబ్ హిట్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ఫర్ CI/CD అంటే ఏంటి, గిట్ హబ్ అంటే జెన్కిన్స్ వద్దు, ఎజ్యూడెవాప్స్ వద్దు, గిట్ హబ్ లోనే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాన్ఫిగర్ CI/CD అనుకున్నప్పుడు we will configure these 4 options. ఎందుకు సీక్రెట్స్ అంటే మీకు తెలుసు, you can mention your username and password to store your securely అన్నప్పుడు we will create a secrets in the environmental variables లో SQL సర్వర్ క్రియేట్ చేసే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావచ్చు, లేకపోతే లాగిన్ చేసే CVM లోకి లాగిన్ చేసి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావచ్చు, లేకపోతే నీ వెబ్ యాప్ లో సర్వీస్ అకౌంట్ డిప్లాయ్మెంట్ సెంటర్ యొక్క యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావచ్చు, లేకపోతే నీ స్టోరేజ్ అకౌంట్ సీక్రెట్ కీస్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే యూ కెన్ స్టోర్ ఇన్సైడ్ యువర్ సీక్రెట్. దోస్ కీస్ యూ కెన్ కాల్ ఇన్సైడ్ యువర్ యాక్షన్స్ లో ఏముంటాయి, నీ పైప్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇదేంటి, ఈ సీక్రెట్స్ విల్ హెల్ప్ us ఫర్ బిల్డ్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్. ఇది డిప్లాయ్మెంట్ కీస్. ఓకే, 1 by. ఓకే, అంటే ఐ వెంట్ వర్క్ దిస్ మచ్. ఓకే, బట్ ఐ విల్ షో యూ. లైక్ గో టు యాక్షన్స్. ఇవన్నీ ఏంటి, ఎలో ఆల్ యాక్షన్స్, డిజేబుల్ ఆల్ యాక్షన్స్ అన్నప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఎలో ఆల్ యాక్షన్స్ అన్నప్పుడు వెన్ ఎవర్ ఫోక్ పుల్ రిక్వెస్ట్ వర్క్ ఫ్లో అంటే ఏంటి, ఫోక్ అంటే ఏంటి, ఎవరిని తెలుసా, విన్నారా? ఫోక్ పుల్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటి? ఓకే, ఫోక్ అంటే తెలుసా? ఫోర్క్ అంటే తెలుసా ఎవరికైనా? ఫోర్క్ తెలీదా? తెలుసా తెలీదా? ఫోర్క్ తెలీదా ఎవరికి? ఫోక్ అంటే ఇవి సార్ పిగ్ మీటా సార్? ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు CI ఎప్పుడు రన్ అవుతుంది? మనం ఎప్పుడైతే కమిట్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా కమిట్ చేసాం సార్. ఎప్పుడైతే కమిట్ చేసావో తెలుస్తుంది, అవునా కదా? కమిట్ చేసావో తెలుస్తుంది. మరి ఇప్పుడు గిట్ హబ్ లో ఉన్న కోడ్, గిట్ హబ్ లో ఉన్న పైప్ లైన్ ఎలా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు గిట్ హబ్ లోనే రిపాజిటరీ ఉంది, మరి గిట్ హబ్ లోనే మన CI పైప్ లైన్ రాస్తున్నాం. మరి గిట్ హబ్ లోకి అప్డేట్ అయిందని గిట్ హబ్ పైప్ లైన్ ఎలా తెలుస్తుంది? Based on this fork pull request. Okay, every time it will look for your changes is available or not in the repository. If the changes is available, you can automatically trigger your pipeline. ఎక్కడ చేస్తాం ఇది? ఇప్పుడు go to portal.edu.com. I'll show you a small example. It's a YML template. Don't worry about this. Is a YML template which we are using for here. Go to sign in. I missed the password. దీంట్లో లాగిన్ రోజు దీంట్లోనే కదా లాగిన్ అయ్యేది, లేదా దీంట్లో లాగిన్ తీసుకుంటాను ఫస్ట్. నేను లాగిన్ అయితే వస్తాను. దీంట్లో రాదు, ఇది మీ బ్యాచ్ కాదు కదా తిను. సార్ నెక్సస్ ఇవి ఎందుకు సార్ యూజ్ చేసేది? ఇప్పుడు మార్కెట్ లో మల్టిపుల్ టూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ మల్టిపుల్ టూల్స్ లో మీ ప్రాజెక్ట్ యొక్క బడ్జెట్ ని బట్టి మనం ఒక్కొక్క టూల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. లైక్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఎజ్యూడెవాప్స్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను? ఎజ్యూడెవాప్స్ చెప్పాలి, మీరందరూ వాడారు కదా. పే ఆన్ యూజ్ కాబట్టి మేబీ అంటే జీరో డౌన్ టైం కాబట్టి. జీరో డౌన్ టైం కాదు, ఎజ్యూడెవాప్స్ ఐ హావ్ యూజ్డ్ ఫర్ my managing my dashboards, my pipelines, my artifacts. Okay,
దాంట్లో నాకు దాంట్లో అన్ని అట్ ఏ టైం లైక్ బోర్డ్స్ మేనేజ్ చేయడం, సిఐ మేనేజ్ చేయడం, సిడి మేనేజ్ చేయడం, లైక్ రిపాజిటరీ మేనేజ్ చేయడం, టెస్ట్ ప్లాన్ మేనేజ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద సింగిల్ టూల్ ఉంది కాబట్టి నేను మల్టిపుల్ టూల్స్ ని పర్చేజ్ చేసుకుని దానికి పే చేసుకుని దానికి మేనేజ్మెంట్ చేసి అంత టైం లేదు. బట్ కాస్ట్ ఐ కెనాట్ బేర్. అంటే సింగిల్ టూల్ విల్ హెల్ప్ us ఫర్ డూయింగ్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్. అలాగే మనకి మార్కెట్ లో డిఫరెంట్ రిపాజిటరీస్ ఉన్నాయి. నెక్సస్ అనేది ఒక రిపాజిటరీ, JFrog అనేది ఒక రిపాజిటరీ, గిట్ హబ్ అనేది ఒక రిపాజిటరీ, గిట్ ల్యాబ్ అనేది ఒక రిపాజిటరీ, సబ్వర్షన్ అనేది ఒక రిపాజిటరీ. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ నీ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఏది యూజ్ చేసే బాగుంటది. ఇప్పుడు నేను అనుకుంటాను Azure DevOps లోనే నాకు ఆర్టిఫాక్ట్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అడిషనల్ గా నాకు ఇంకో కొత్త ఆర్టిఫాక్ట్ అవసరం. అది నువ్వు జెన్కిన్స్ ఉన్నప్పుడు నీ మనసు అనిపిస్తుంది, ఆ జెన్కిన్స్ లో సర్వర్ యొక్క మెమరీ స్పేస్ ఫుల్ అవుతుంది, దీనికి ఏదో ఒకటి రిజల్యూషన్ ఆలోచించాలి, ఈ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఇక్కడ కాకుండా ఏదైనా థర్డ్ పార్టీ టూల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు ఇవన్నీ మైండ్ లోకి వస్తాయి. ఏది JFrog అని కానీ అయితే నెక్సస్. ఇప్పుడు మనం అడిగిన నెక్సస్ విల్ హెల్ప్ us ఫర్ రిపాజిటరీ. ఏముంటే దాంట్లో యూ కెన్ స్టోర్ యువర్ ఆర్టిఫాక్ట్స్. అలాగే JFrog అనేది ఒక థర్డ్ పార్టీ కాంపోనెంట్, ఇట్ విల్ ఆల్సో స్టోర్ యువర్ ఆర్టిఫాక్ట్స్. అలాగే Azure ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో స్టోర్ ఫర్ Azure ఆర్టిఫాక్ట్స్. దాంట్లో కూడా ఆర్టిఫాక్ట్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మార్కెట్ లో బోల్డ్ టూల్స్ ఉన్నాయి. బ్యాంబూ అనేది ఒక CI/CD టూల్ ఉంది, లేకపోతే YML, త్రూ YML itself you can write a CI/CD. Okay, I'll show you one example, but I am unable to log in. Okay. JFrog అనేది బిల్డ్ తర్వాత ఆర్టిఫాక్ట్ సేవ్ చేసుకుంటారా సార్? వేర్ ఫైల్ ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ ఫైల్స్ కావచ్చు, జిప్ ఫైల్ మళ్ళీ రిలీజ్ కి మనము JFrog నుంచి ఆ రిఫరెన్స్ ఇచ్చేసి రిలీజ్ లోకి తెచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం Azure DevOps ఏం చేస్తాం, ఇవన్నీ కాస్ట్ మన JFrog మన అడిషనల్ కాస్ట్ పే చేయాలి. దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం, Azure ఆర్టిఫాక్ట్స్ లోనే, అంటే ఏజెంట్ ఎక్కడైతే ఉందో దానిలోనే ఏ ఫోల్డర్ లోపల ఆర్టిఫాక్ట్ స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఎన్ని రోజులు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సార్? బెనిఫిట్ ఏంది ఇక్కడ అర్థం కదా. నేను అనేది బిల్డ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు అక్కడ ఆర్టిఫాక్ట్ మనం టాస్క్ యాడ్ చేసుకుంటాం కదా సార్, అది తీసుకొని డైరెక్ట్ మళ్ళీ రిలీజ్ పంపించేయచ్చు కదా. ఇక్కడ మళ్ళీ JFrog ఎందుకు? JFrog ఎందుకు అంటే, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, లేదంటే లెగసీ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని 2-tier అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, 3-tier అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఈ డెవలప్మెంట్ ఏంటి అంటే మినిమం ఒక ఆర్టిఫాక్ట్ సైజ్ వచ్చేసి నీకు 4 GB నుంచి 10 GB వరకు ఉండొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని డాకర్ ఇమేజెస్ కావచ్చు, లేకపోతే నీ ప్రాజెక్ట్ నుంచి అవుట్పుట్ కావచ్చు. ఒక బిల్డ్ పైప్ లైన్ ఒక్కొక్కసారి రన్ అవడానికి ఇట్ విల్ టేక్, మనం అంటే ఇప్పుడు ఈజీగా ఉంది కాబట్టి 10 minutes రన్ చేస్తాం. ఇన్ రియల్ టైమ్ లో 10 minutes ఉండొచ్చు, 1 hour తీసుకోవచ్చు. పైప్ లైన్ రన్ అవడానికి 1.5 hours తీసుకోవచ్చు. ఎంటైర్ పైప్ లైన్ రన్ అయినప్పుడు ఇట్స్ ఏ సైజ్ ఆఫ్ 4 GB అనుకుందాం ఆర్టిఫాక్ట్ సైజ్. ఈ ఆర్టిఫాక్ట్ సైజ్ మనకి Azure ఇచ్చేదే 2 GB ఆర్టిఫాక్ట్స్. Azure ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఇచ్చేది 2 GB. అడిషనల్ గా నువ్వు పర్చేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే అడిషనల్ కాస్ట్ పెట్టాలి. అదే ఇప్పుడు ఆ JFrog ఏదైతే ఉందో ఆ JFrog ని లైసెన్స్ తెచ్చుకొని నా సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను అనుకో. ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్వర్ ని క్రియేట్ చేసుకుని Azure లో ఒక TB డిస్క్ అయితే 4 TB డిస్క్ సైజ్ పెట్టేసుకొని దాని లోపల JFrog ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఆ లైసెన్స్ కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఏ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఎప్పుడైతే సక్సెస్ అయ్యిందో ఆ ఆర్టిఫాక్ట్స్ డైరెక్ట్ గా నేను ఏం చేస్తాను, ఈ JFrog లో ఏదైతే సర్వర్ కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నానో దానిలో 4 TB ఏదైతే డిస్క్ ఉందో దాంట్లోకి స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఓకే, టిల్ ఎప్పుడు వరకు ఉంటుంది ఆ JFrog లో డేటా? ఎప్పుడు వరకు ఉంటుంది? టిల్ నేను డిలీట్ చేసేంత వరకు ఉంటుంది, అంతే కదా. ఇప్పుడు Azure ఆర్టిఫాక్ట్స్ లో ఎప్పుడైతే నువ్వు కొత్త ఆర్టిఫాక్ట్స్ వస్తున్నాయో పాత ఆర్టిఫాక్ట్స్ అని డిలీట్ అవుతూ ఉంటాయి. JFrog లో ఇఫ్ అన్లెస్ యూ సెట్ ద రూల్ టు డిలీట్ అన్నప్పుడు టిల్ 2009 డేటా ఉంటుంది, 7 డేటా ఉంటుంది, 10 డేటా ఉంటుంది, 12 డేటా ఉంటుంది, 14 డేటా ఉంటుంది, 15 డేటా ఉంటుంది, 100 లైక్ 2020 డేటా ఉంటుంది, 21 డేటా. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ JFrog. అంటే ఏంటి, యూ కెన్ మేనేజ్ యువర్ హిస్టారికల్ డేటా. అదేంటి ఈజీగా ఏమవుతుంది, వెన్ ఎవర్ యూఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ద CD డిప్లాయ్మెంట్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్, యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ అండ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ యువర్ ఓల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్, న్యూ ఆర్టిఫాక్ట్స్, యూ టు గివ్ ద వర్షన్ ఆఫ్ దట్ ఆర్టిఫాక్ట్. వర్షన్ ఉంటుంది కదా ప్రతి ఆర్టిఫాక్ట్స్ కి. వెన్ ఎవర్ యూ బిల్డ్ సక్సెస్ఫుల్ పర్టికులర్ బిల్డ్ నెంబర్ అసైన్ అవుతుంది ఈ ఆర్టిఫాక్ట్స్ కి. ఆ వర్షన్ తో యూ కెన్ కాల్. ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. ఇప్పుడు నీకు X అనే ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ఈ X అనే ప్రాజెక్ట్ Y అనే ప్రాజెక్ట్ నుంచి వచ్చే ఆర్టిఫాక్ట్స్ ని రీడ్ చేసుకోవాలి. Y అనే ఆర్టిఫాక్ట్స్, దీనిలో ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఒక 2 GB ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 GB ఆర్టిఫాక్ట్స్ లో ఈ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఏం చేయాలి, ఈ X లోకి తెచ్చుకున్న తర్వాత దీనిలో ఉన్న ఆర్టిఫాక్ట్స్ ని ఈ బిల్డ్ యూజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు యూ కెన్ కాల్ ఇన్ ద Azure DevOps, బట్ ఇట్స్ హ్యావ్ లెస్ స్పేస్ అండ్ మోర్ కాస్ట్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, JFrog లోకి వెళ్ళి JFrog లో వీ నీడ్ ఇన్ ద ఈ ప్రాజెక్ట్ లో, అంటే డెవలపర్స్ చేసే పని చెప్తాం,
డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు, ఈ ప్రాజెక్ట్ లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారు, టెక్స్ట్ ఫైల్. ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ మెన్షన్ చేస్తారు ఆర్టిఫాక్ట్ నేమ్ ఏంటి, ఆ ఆర్టిఫాక్ట్ యొక్క వర్షన్ నెంబర్ ఎంత అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, పైప్ లైన్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు JFrog కనెక్ట్ అయ్యి ఈ ఆర్టిఫాక్ట్ కనెక్ట్ అయ్యి ఫలానా వర్షన్ ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని మన ఆర్టిఫాక్ట్స్ లొకేషన్ లో పెట్టుకొని ఫ్రమ్ వి విల్ రైట్ ఎ బిల్డ్ పైప్ లైన్ ఫర్ దిస్ యూజింగ్ దీస్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అండ్ బిల్డ్ ఇట్. దానికోసం మనం వాడచ్చు JFrog వాడచ్చు, లేకపోతే నెక్సెస్ వాడచ్చు, సమ్ అదర్ టూల్స్ వాడచ్చు, లేకపోతే ఫైల్ సిస్టమ్ వాడచ్చు. ఫైల్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఆర్టిఫాక్ట్. నవీన్ అండర్స్టూడ్? హలో hey guys, able to hear me? Yes sir. Yes, sir. Okay. And also like ఇప్పుడు ఈ JFrog ఈ సర్వర్ ని ఏదైతే నువ్వు సర్వర్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నావో దాన్ని హై అవైలబిలిటీలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అంటే 2 సర్వర్స్ ని నువ్వు లోడ్ బ్యాలెన్స్ లో పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే యూ కెన్ యూజ్ ఇన్సైడ్ యువర్ అవైలబిలిటీ సెట్ లో పెట్టుకోవచ్చు, అవైలబిలిటీ జోన్ లో పెట్టుకోవచ్చు. అంటే ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఈ సర్వర్ నుంచి కాకపోతే ఈ సర్వర్ నుంచి అయినా సరే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ యువర్ ఆర్టిఫాక్ట్స్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్. గైస్ ఫాలో అవుతున్నారా, ఎక్కడ ఆగారా? No sir. Pipeline example. అంటే యాక్షన్స్ అని మీకు అర్థమవుతుందా? యాక్షన్స్ లో ఏముంటే వీ కెన్ రైట్ అవర్ ఓన్ పైప్ లైన్. ఓకే, CI పైప్ లైన్. ఇదిగో ఎలా రాస్తారంటే ఐ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇదిగో ఇలా రాయాలి. ఓకే, మనకు YML పైప్ లైన్ లో మీరు మనం రాసాం ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్. న్యూ ట్యాబ్ డూప్లికేట్. ఓకే, CAC. ఓకే, ఐ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఎట్లా రాయాలి పైప్ లైన్, ఎట్లా రాయాలి, ఇట్లా రాయాలి చూపిస్తాను. ఇలా నేమ్ CI పైప్ లైన్ ఆన్ ఎప్పుడు పుష్ జరిగినప్పుడు జాబ్ బిల్డ్ రన్ ఆన్ విండోస్ ఆర్ ఉబెంటో యాక్షన్స్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, స్టెప్స్ మనకు తెలుసు కదా YML. ఫస్ట్ స్టెప్ నెగెట్ ఇన్స్టాలర్, సెకండ్ స్టెప్ నెగెట్ రిస్టోరర్, థర్డ్ స్టెప్ MS బిల్డ్, ఫోర్త్ స్టెప్ ఓకే, ఫిఫ్త్ స్టెప్. ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు ఈ పైప్ లైన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే మీకు గుర్తుందా, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇప్పుడు వెబ్ యాప్ లోపల డిప్లాయ్మెంట్ సెంటర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. ఎంతమంది గుర్తుంది? గుర్తుందా, గుర్తులేదు? అసలు డిప్లాయ్మెంట్ సెంటర్ అనే ఆప్షన్ ఉందా అసలు వెబ్ యాప్ లో? ఉంది సార్. ఈ డిప్లాయ్మెంట్ సెంటర్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి 3 ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ లాగ్ ఆప్షన్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఏముంటుంది, గిట్ హబ్ ఉంటుంది. గిట్ హబ్ కానీ లేకపోతే గిట్ ల్యాబ్ కానీ ఏజూర్ రిపోర్ట్స్ కానీ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. ఎప్పుడైతే నువ్వు గిట్ హబ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని కాన్ఫిగర్ చేసావు, బై డిఫాల్ట్ ఈ పైప్ లైన్ వచ్చేస్తుంది, నువ్వు చేయాల్సిన అవసరం. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ గా యూ విల్ గెట్ దిస్ పైప్ లైన్. ఓకే, ఏజూర్ డెవాప్స్. ఓకే, ఏ పైప్ లైన్ అంటే ఈ పైప్ లైన్. ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇట్లా ఉంటుంది పైప్. ఓకే, జస్ట్ అంటే మనకి నేను ఎప్పుడు వర్క్ చేయలేదు, బట్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ హౌ టు రైట్ ఏ పైప్. దిస్ ఈస్ ద వే యూ నీడ్ టు రైట్ npm build, npm run, npm build and finally npm test. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్, ఫస్ట్ లింక్, తర్వాత బిల్డ్, తర్వాత టెస్ట్, తర్వాత పబ్లిష్. ఓకే, పబ్లిష్ ఆల్సో విల్ బి దేర్. ఓకే, ఇక లేకపోతే దాని గురించి వదిలేయాల్సిన ఈ విధంగా పైప్ లైన్ రన్ అవుతుంది. సేమ్ మన ఏజూర్ డెవాప్స్ లో YML పైప్ లైన్ ఎలా చూసామో సేమ్ అట్లాగే. అండ్ ఇది రిలీజ్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇయర్ అవుతుంది. గిట్ హబ్ యాక్షన్స్ అంటే అంత ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఇంకా ఎవరు వాడలేదు, బట్ జస్ట్ ఒక బేసిక్ ఐడియా గుర్తుంచుకోండి. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఒక ఫైల్ ని, ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఓకే, జస్ట్ ఐ విల్ పింగ్ దిస్ లింక్ టు యూ గైస్, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్. బట్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ అయితే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇంకా nobody is using these options. Okay, but remember you need to know it. అంటే ఎవరు వాడలేదని మనం చూడాల్సిన అంటే అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు నో ద బేసిక్ ఐడియా. అంటే వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి, ఇంత ముందున whenever we are updating in the GitHub, another Jenkins pipeline is integrating.
or another Octopus pipeline is deploying, another Bamboo tool is integrating your pipe. Now GitHub itself, they have inbuilt with the CI and CD. అంటే ఇన్బిల్ట్ అంటే గిట్హబ్ లోపలే దే హావ్ రిటర్న్ ద సిఐ పైప్లైన్స్ అండ్ సిడి పైప్లైన్స్. అంటే ఏంటి, వేరే అదర్ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ని వాడాల్సిన అవసరం లేదు. గిట్హబ్ కూడా దే హావ్ క్రియేటెడ్ దేర్ ఓన్ సిఐ అండ్ సిడి. ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు, జస్ట్ హ్యావ్ యూ లుక్, అంతేగాని ప్రాక్టికల్ గా అవసరం లేదు. జస్ట్ ఎలా చేయాలి అనేది ఈ రోజు ల్యాబ్ సెషన్ మీరు చేయాలి. ఓకే, క్లియర్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సార్ ఇప్పుడు మన ఇంటర్వ్యూస్ అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఏదైనా ఒకటి చెప్తే సరిపోతుంది కదా సార్, ఏది మీరు చూసారు అంటే అది ఎడ్యుడెవాప్. అందుకని మనం క్లియర్ గా ఇప్పుడేం చెప్తున్నాం, అందుకనే మనం క్లియర్ కట్ గా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఎడ్యుడెవాప్ చెప్తాం. ఇవన్నీ ఏంటి, యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, రైట్? యూ నీడ్ టు నో అట్లీస్ట్ బేసిక్స్. లైక్ గిట్హబ్ అంటే ఏంటి, గిట్హబ్ లో ఏముంటాయి, గిట్హబ్ లో యాక్షన్స్ అంటే ఏంటి, గిట్హబ్ లో సీక్రెట్స్ అంటే ఏంటి, గిట్హబ్ లో సెక్యూరిటీ అండ్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి, లైక్ మేనేజ్ యాక్షన్స్ అంటే ఏంటి. లైక్ ఇవన్నీ జస్ట్ ఏంటి, దీనికి ఒక అవగాహన కోసం మనం డిస్కసింగ్, అంతేగాని రియల్ టైమ్ లో ఇవే వాడాలి, ఇవే ఉండాలి, అదే ఉండాలి అనేది ఎక్కడ లేదు. జస్ట్ అంటే ఎందుకంటే మనం పెట్టే 3 years 4 years 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ లో యూఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ 2 projects. ఈ 2 projects లో ఇవన్నీ వాడాలని రూల్ లేదు. యూఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ జెన్కిన్స్ అండ్ ఎజ్యూ డెవాప్స్ వాడాలనుకున్నాం, లేకపోతే ఎంటైర్ కెరియర్ లో మొత్తం ఎజ్యూ డెవాప్స్ వాడాలనుకున్నాం. జస్ట్ అంటే వాళ్ళు దే విల్ టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ అంతే, అంతేగాని నువ్వు రియల్ టైమ్ లో పనిచేసావంటే ఎవరు పనిచేయరు అని. జస్ట్ మీకు ఒక అవగాహన కోసం ఎలా ఉంటుంది అని జస్ట్ మీకు ఐడియా కోసం చెప్తాను అంతే. సార్ ఇప్పుడు మనకి ఓవర్ వ్యూ అంటే మనం వెళ్ళిన తర్వాత చెప్పడానికి మేము పలాందాని మీద చేసామంటే, ఇప్పుడు అజూరు డెవాప్స్ ఓన్లీ నేను దీని మీదే చేశానని చెప్పొచ్చా సార్? Yeah, of course you can. You started your career with Azure DevOps, but ఎప్పుడైతే ఈ 3-4 years కనుక నువ్వు పెట్టి ఓన్లీ Azure DevOps అంటున్నావో, you need to be strong in Azure DevOps. Understood, right? 3 years నువ్వు పనిచేసిన తర్వాత Azure DevOps ఫ్రెషర్ గా పనిచేసినావు అనుకో, ఫ్రెషర్ గా అంటే ఇదేంటి అదేంటి అని నువ్వు తెలుసుకొని చేస్తున్నావు అనుకో, కొంచెం టైం పడుతుంది. దాంట్లో కొంచెం మన డౌట్ వస్తుంది. దాని ప్రకారం నువ్వు ప్రాక్టీస్ అలా చేయాలి, నువ్వేం ప్రాక్టీస్ చేసావో అది రిప్రజెంట్ చేయాలి అంతే. లైక్ ఎజ్యూర్ రిపోర్ట్స్ ఎలా మేనేజ్ చేసేవాడి, దాంట్లో స్క్రమ్ మీటింగ్స్ ఎలా జరిగాయి, సెమ్ సెరమనీస్ ఎలా ఉంది, లైక్ ఎజ్యూర్ డాష్ బోర్డ్స్ లో ఏం చేసేవాడివి, ఎజ్యూర్ పైప్ లైన్స్ లో ఏం చేసావు, ఎజ్యూర్ రిపోర్ట్స్ లో ఏం చేసావు, మీ ప్రాజెక్ట్ లో ఏం చేసావు వాళ్ళు అడుగుతారు. చెప్పు మీ ప్రాజెక్ట్ లో ఏం చేసావు, మనం ల్యాబ్ లో ఏం చేసాం అదే చెప్తాం. అంటే మన క్లాస్ లో ఏమైతే చెప్పామో అదే చెప్తాం. ఎజ్యూర్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అనగా ఏం చెప్పాలి, మనకి 2 types ఆఫ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఉన్నాయి. బిల్లు నుంచి వచ్చే ఆర్టిఫాక్ట్స్, లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఆర్టిఫాక్ట్స్. నీ ప్రాజెక్ట్ నీ ప్రాజెక్ట్ లో నువ్వు దేనికి వాడావో దానికి చెప్తావు. ఓకే, మనం రెండింటికి చెప్పాం. ఎజ్యూర్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఎజ్యూర్ ప్రాజెక్ట్ రిఫరెన్సెస్ కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సరే ఎలా స్టోర్ చేసావు? బై యూజింగ్ నగ్గెట్ కమాండ్స్, నగ్గెట్ ఇన్స్టాలర్, నగ్గెట్ రీస్టోర్. బై యూజింగ్ రీస్టోర్ కమాండ్ యూ ఆర్ డౌన్లోడింగ్ యువర్ ఆర్టిఫాక్ట్స్. ఓకే, రీస్టోర్ కమాండ్ ద్వారా రీస్టోర్ చేస్తున్నాం. అవి మీకు జస్ట్ మన ల్యాబ్ లో నువ్వు ఏదైతే ప్రాక్టీస్ చేసావో అది రిప్రజెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మిగిలినవన్నీ కామన్. ఇంకా గిట్హబ్ లో మిగిలినవంటే ఏంటి, పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేయటం కానీ, ఇష్యూస్ పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేయటం కానీ, అయితే ఏమేమి ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సెక్యూరిటీ ఒకటి చూద్దాం. సెక్యూరిటీలో ఏముంటాయి, సిమ్ పాలసీస్ ఉంటాయి. నువ్వు ఎప్పుడు మన రియల్ టైం ఎప్పుడు సెక్యూరిటీ వాడా, ఫస్ట్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్, ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ పాలసీస్, మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డిపెండెన్సీ అలర్ట్స్ ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. బట్ రిమెంబర్, ఓన్లీ మనం రియల్ టైమ్ లో ప్రాజెక్ట్ పనిచేసేది కోడ్, పుల్ రిక్వెస్ట్, ప్రాజెక్ట్స్, లైక్ సెట్టింగ్స్. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్ దట్ తర్వాత కోడ్ లోపల కొత్త బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయటం, పాలసీస్ క్రియేట్ చేయటం. అవి పుల్ రిక్వెస్ట్ అనేది నీకు, అది వాళ్ళు చూసుకుంటారు డెవలపర్స్. ఎప్పుడైతే కొత్త చేంజ్ రాశారో వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా పుల్ రిక్వెస్ట్ చేసుకోవటం ఇవన్నీ చేస్తారు. ఓకే, రిమైనింగ్ ఏదైనా సరే, ఏది సోర్స్ కోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవటం, దాన్ని పుష్ చేయటం, దానికి బ్రాంచింగ్ పాలసీ సెట్ చేయటం, దానికి ఆటోమేటిక్ గా పైప్ లైన్ రన్ చేయటం, ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా ఇంకా కామన్. ఎజ్యూర్ డెవాప్స్ లో ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో గిట్ హబ్ కూడా సేమ్ A to Z యాజ్ ఇట్ ఈస్. నో చేంజెస్ అట్ ఆల్. ఓకే సార్, పుల్ రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేసినప్పుడు పైప్ లైన్ ఎలా రన్ అవుతుందో మీకు కింద చెప్పించాను. ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసాం. వెబ్ హుక్ లోకి వెళ్ళి యూనిట్ కాన్ఫిగర్ వెబ్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆ పైప్ లైన్, ఏ పైప్ లైన్ అయితే రన్ అవ్వాలనుకున్నా ఆ పైప్ లైన్ యొక్క URL అండ్ సీక్రెట్ కీ యూనిట్ ప్రొవైడ్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా గిట్ హబ్ లో?
సార్ మీరు ఒకసారి మైగ్రేషన్ చెప్తా ఉన్నారు కదా సార్, అంటే లోకల్ టు ఆన్ ప్రెమిసెస్ కానీ ఆన్ ప్రెమిసెస్ టు లోకల్ కానీ మైగ్రేట్ చేయటం ఎలా అనేది చెప్తా ఉన్నారు. జస్ట్ ఏది కోడ్ మైగ్రేషన్ అంటే ప్రాజెక్ట్స్ కానీ మైగ్రేట్ చేస్తున్న వన్ ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేస్ కానీ మైగ్రేట్ చేసేటప్పుడు. ప్రాజెక్ట్ మైగ్రేషన్ అంటే ఏం లేదు, గిట్ క్లోన్ కమాండ్ యూస్ సింపుల్. గిట్ అనే క్లోన్ గిట్ కమాండ్ ద్వారా నువ్వేం చేస్తావు, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను గిట్ కరెంట్లీ ఐఎమ్ దేర్ ఇన్ గిట్ హబ్ రిపాజిటరీ. గిట్ హబ్ లో ఏదైతే కోడ్ ఉందో దాన్ని నేను ఎజూర్ డెవాప్స్ కి మూవ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను, ఎజూర్ డెవాప్స్ కి మైగ్రేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎలా చేస్తాం చెప్పగలరు ఎవరన్నా? క్లోన్ చేసుకొని పాత్ ఇస్తామా సార్? నో ఎజూర్ డెవాప్స్ లో నీకు చూపించాను మీకు ఆ రోజు. ఎజూర్ డెవాప్స్ లో మేనేజ్ రిపాజిటరీస్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, మేనేజ్ రిపాజిటరీస్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ మేనేజ్ రిపాజిటరీస్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ అబౌట్ విచ్ రిపాజిటరీ యు వాంట్ టు డౌన్లోడ్. GitHub. ఇవన్నీ ఆ రోజు మనం ఎజూర్ మీకు ఆ రోజు చెప్పాను, గుర్తుందో లేదో. ఎజూర్ డెవాప్స్ లో ఏ రిపాజిటరీ అయినా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం, నో డౌట్ మన అకౌంట్. ఓకే, నీ అకౌంట్ ఇప్పుడు ఈ రిపాజిటరీలో ఉన్న ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసా. ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఏ కోడ్ లేదనుకున్నాం, జస్ట్ ఈ రిపాజిటరీలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్ మేనేజ్ రిపాజిటరీస్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్, సారీ మేనేజ్ రిపాజిటరీ కాదు, ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇంపోర్ట్ రిపాజిటరీస్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇంపోర్ట్ రిపాజిటరీ, ఏ రిపాజిటరీ అంటే ఏది నుంచి, గిట్ హబ్ నుంచి, TFSC నుంచి గిట్ హబ్ అన్నప్పుడు యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ యువర్ గిట్ హబ్ URL. ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ ప్రాజెక్ట్, లెట్ మీ గివ్ ద ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్. Suppose Azure DevOps new project, suppose test is my project name. Okay, it's a private repository, everything I have created private repository. I'm creating a new project, text project. Inside this text project I don't have any code at all. Okay, I'm creating it, importing a repository. Just provide your GitHub URL. GitHub loki velli code loki velli you need to clone this, copy this URL. Okay, go to here, go to Azure DevOps loki velli you will use this authentication. You need to provide your authentication of username ante you need to provide the authentication for UDI credentials. We need to provide here UDI credentials and DevOps just import Built one. Yes, it's importing. See, whatever the code is there in GitHub repository, directly it is going back to your Azure DevOps. అది గిట్హబ్ కావచ్చు, బిగ్ బకెట్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే గిట్ సపోర్ట్ చేసేది ఏదైనా సరే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఇంపోర్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ విత్ హిస్టరీ యాజ్ వెల్. సరే, ఇప్పుడు ఇవన్నీ గిట్ సపోర్టెడ్ అంటే లైక్ గిట్ హబ్ కానీ, గిట్ ల్యాబ్ కానీ, బిగ్ బకెట్ కానీ ఇవన్నీ గిట్ రిలేటెడ్ అయినా సార్? అన్ని గిట్టే, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నడిచేదంతా గిట్టే. అంటే ఇదేంటి, other service provider based on the Git only we will do all the activities for this. ఇప్పుడు బిగ్ బకెట్ అనేది ఏంటి, ఏదో అద్భుతం అనుకోకండి, ఇదొక సర్వర్. ఆ సర్వర్ లో నువ్వు కోడ్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నావు. గిట్ హబ్ అనేది ఒక సర్వర్, దాంట్లో కోడ్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నావు. బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్. గిట్ ల్యాబ్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్, దాంట్లో నువ్వు స్టోర్ చేసుకుంటున్నావు. ఆ సర్వర్ లో నుంచి కోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకున్నా, దాన్ని మూవ్ చేయాలనుకున్నా, ఈ రిక్వైర్డ్ క్లోనింగ్ URL విత్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సార్, ఇప్పుడు మనం ఇందాక మీరు URL ఇచ్చారు కదా సార్ గిట్ దగ్గర, ఇప్పుడు మనం అక్కడ SVN ఒకవేళ మనం ప్రీవియస్ SVN యూజ్ చేస్తుంది, ఇప్పుడు దాంట్లో అక్కడ ఇస్తే అది వర్క్ అవుతుంది సార్? వర్క్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు SVN కానీ TFS కానీ ఇట్స్ సెంట్రలైజ్డ్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ నువ్వు లోకల్లో క్లోన్ చేసుకొని మాన్యువల్ గా కాపీ చేసుకొని కొత్త రిపాజిటరీకి మూవ్ చేయాలి. ఇందాక మనం చేసాము ఈ ప్రాసెస్, అంతేగాని డైరెక్ట్ ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్స్ పనిచేయాలి. అదే TFS అయితే, TFS రీసెంట్ గా కొత్తగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాడు. ఇందాక మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు 2 ఆప్షన్స్ కనపడింది, మీకు గుర్తుందో లేదు. ఓకే, TFVC is nothing but TFS. You can provide your path of your repository, you can provide your repository name and click on import. ఈ TFS మనం ఓల్డ్ డేస్ లో TFS ఏమనేవాళ్ళంటే TFS అనేవాళ్ళు. TFS ని 2019 లోకి మైగ్రేట్ చేసి దాన్ని TFVC అని పెట్టారు. ఈ సెంట్రలైజ్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సార్? ఇప్పుడు ఇది ఇట్ విల్ సపోర్ట్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యాజ్ వెల్. TFVC ఇట్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్. స్టార్టింగ్ లో సెంట్రలైజ్డ్ సార్ ఇది? yes, centralized. TFS is a centralized. TFS అనేది సెంట్రలైజ్డ్ రిపోజిటరీ.
అండ్ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ నేను ఇంకో పాయింట్ హైలైట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, ఇప్పుడు గిట్హబ్ ఎజూర్ డెవాప్స్ రెండు ఉంటాయి. ఒకటేమో సర్వీస్, వాట్ ఇట్ ఇది సర్వీస్. కరెంట్ మనం వాడుతుంది ఏంటి? సర్వీసేనా? ఎస్ సార్, అజూర్ సర్వీసెస్ సార్. Azure DevOps is a service. Same Azure DevOps ni you can install inside your server as well. ఈ సర్వర్ లోపల Azure DevOps ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం జెన్కిన్స్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం, లేకపోతే ఆక్టోపస్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం, లేకపోతే సమ్ అదర్ టూల్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం, గిట్హబ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం, JFrog ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం, అలాగే యూ కెన్ ఏబుల్ టు కాన్ఫిగర్ యువర్ Azure DevOps in the server itself. You can do all the activities. అదొక ఓషన్. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనం ఎన్ని సేమ్ ఇట్లానే ఉంటుంది UI, బట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ మేనేజ్డ్ బై అవర్ సెల్ఫ్. లైక్ యాక్సెస్, లైక్ దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేయటం, లైక్ నెక్స్ట్ వర్షన్ మూవ్ చేయటం, లేకపోతే నెక్స్ట్ విండోస్ అప్డేట్ చేయటం, ఇవన్నీ మనం మాన్యువల్ గా చేయాలి. ఓకే, క్లియర్ సార్? ఇప్పుడు మనం జెన్కిన్ తో మావిన్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు జావా ప్రాజెక్ట్స్ యూజ్ చేస్తామని కదా సార్? అవును. ఎప్పుడైతే జెన్కిన్స్ లో నువ్వు మావెన్ అన్నావో ఆటోమేటిక్ ఇట్స్ ఇంటిగ్రేటింగ్ జావా ప్రాజెక్ట్స్. నో డౌట్. అంటే సార్ రిమైనింగ్ అంతా ఇప్పుడు మనం .NET ప్రాజెక్ట్స్ లో కానీ ఏవైతే పైప్ లైన్స్ కానీ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేస్తాం, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రిమైనింగ్ అంతా అదే ఉంటుందా సార్? అదే ఉంటుంది, సేమ్ అదే ఉంటుంది. కాకపోతే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు, .NET ప్రాజెక్ట్ కి MS బిల్డ్ వాడుతున్నాం, అవునా కదా? విజువల్ స్టూడియో MS బిల్డ్ వాడుతున్నాం. ఓకే, కాబట్టి ఈ ప్లేస్ లో ఏమొస్తుంది, జావా అన్నప్పుడు మావెన్ వస్తుంది. ఈ మావెన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ నెక్స్ట్ అలో చేస్తుంది? మావెన్ MS బిల్డ్ ఏమో సొల్యూషన్ ఫైల్ అలో చేస్తుంది, .xl అని అలో చేస్తుంది. POM.xml, ఈ POM.xml లో లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది. మీరు ఆ లైఫ్ సైకిల్ మీరు గూగుల్లో చూస్తే మనకి ప్యాకేజ్ రిఫరెన్స్ స్టోర్ చేసుకునే లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది, లేకపోతే బిల్డ్ చేసే లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది, లేకపోతే కోడ్ టెస్ట్ చేసే లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది, లేకపోతే డిప్లాయ్. అంటే POM.xml లో ఒక లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది, ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. దాని లోపల బేస్డ్ ఆన్ దట్ XML కొంతమంది రియల్ టైమ్ లో ఈ POM.xml విల్ రిటర్న్ బై డెవలప్మెంట్ టీమ్స్. కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని చెప్పండి, కొన్ని దాంట్లో మనం రాయాలి. ఓకే, ఈ POM.xml లో లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది. ఆ లైఫ్ సైకిల్ గురించి తెలుసుకుంటే చాలు, ఈజీ ఉంటుంది. 4 or 5 లైఫ్ సైకిల్స్ ఉంటాయి. అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ నెట్ ఇన్స్టాలర్ చేస్తాం, అదొక లైఫ్ సైకిల్. తర్వాత రీస్టోర్ చేస్తాం, ఇంకోటి లైఫ్ సైకిల్. తర్వాత బిల్డ్ చేస్తాం, తర్వాత సోనా గేట్ చెక్ చేస్తున్నాం, తర్వాత టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేస్తున్నాం, తర్వాత కోడ్ డిప్లాయ్. దీస్ ఆర్ ద లైఫ్ సైకిల్. అట్లాగే POM.xml లో కూడా యూ విల్ రైట్ ద లైఫ్ సైకిల్ 1 by 1. ఓకే సార్, ఓకే. ఓకే, రేపు మీరు ల్యాబ్ సెషన్కి వచ్చి, రేపు క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే జెన్కిన్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని రావాలి. జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీకు ఏం కావాలి, జావా. ఫస్ట్ జావాని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళండి, jenkins.io లోకి వెళ్ళి జెన్కిన్స్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, డౌన్లోడ్ జెన్కిన్స్. మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బట్టి విండోస్, లైనక్స్, మ్యాక్ ఓఎస్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ విండోస్ బట్టి ఇది కాబట్టి ఇదైతే LTS ద్వారా చేసుకోవచ్చు, ఇదేమో వ్యార్ ఫైల్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు. బోత్ ఆర్ వ్యార్ ఫైల్, బట్ ఇట్స్ ఏంటంటే లేటెస్ట్ వర్షన్ విల్ బి దేర్. ఓకే, జస్ట్ గో టు విండోస్ అండ్ డౌన్లోడ్. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అవుతుంది కదా, డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు డౌన్లోడ్. మీన్వైల్ ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, ఐ టోల్డ్ యూ క్లియర్లీ, ఇన్స్టాల్ జావా. ఓకే, జావాని కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. జావా డౌన్లోడ్ జావాని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ లోకల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఎస్, అగ్రీ అండ్ ఫ్రీ డౌన్లోడ్. ఓకే, ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు సేమ్ ప్రాసెస్ చేయండి, జెన్కిన్స్ ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అంటే జెన్కిన్స్ జావా మీద డెవలప్ చేశారు సార్? జావా ఫ్రేమ్వర్క్. అసలు జెన్కిన్స్ పనిచేసేది జావా మీద. వితౌట్ జావా జెన్కిన్స్ విల్ నాట్ వర్క్. తర్వాత నీకు ఒక జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆన్ విండోస్ గైడ్.
మీకు ఇది ఇస్తాను, ఈ ప్రకారం మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు. స్టెప్ బై స్టెప్ ఇస్తాడు వాడే. ఇదిగో ఇది ఇన్స్టాలేషన్ గైడ్. ఓకే, ఎలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి. ఓకే ఓకే, ఈ లింక్ ని మీరు పిన్ చేస్తున్నాను. ఈ లింక్ ని రేపు క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు చేసుకుంటారు. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫస్ట్ జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, తర్వాత జావాని 1 by 1. సారీ, ఫస్ట్ జావాని ఇన్స్టాల్ చేయాలి, తర్వాత జెన్కిన్స్ ని ఇన్స్టాల్. ఓకే, రేపు క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు ఈ రెండు చేసుకుంటాం.